welcome to yet another exciting episode of Kappa Prime Time. In today's episode of Kappa Prime Time, our guest who will be streaming online and having a chat with us are from various walks of life. Let me introduce them. Our very first guest, it's a mother and daughter duo. She is Charumathy and her daughter Neeraja. Along with them is a show director in the fashion industry, Jude, Felix. And also we have Ramesh, Kannan, who is a makeup artist, and we have a singer, Ambili Prabhakaran. We are welcoming all of you to this episode. Moving on to my first guest, Charumathy is actually a singer, a playback singer as well, and she has a very beautiful daughter, Neeraja. So they both are joining us together in the chat show. She's also a singer, Neeraja is also a singer, and amazing personality. So let me welcome them. Hi Charumathy, welcome to Kappa Prime Time. Hi Cynthia. How are you? Fine. Right, I hope that is your daughter, right? Yeah. What's your name? My name is Neeraja. Neeraja, very sweet name. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പാട്ടിൽ let me start with you, Charu. You started singing. You are a godmother to your two sisters. I spoke to them in the previous episodes. അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന അവരുടെ എല്ലാ ഉയർച്ചകളുടെ മെയിൻ റീസൺ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ചാരുവിനെയാണ്. So just tell me, how was the bonding between you three? Actually, അവർ ട്വിൻസ് അല്ലേ, എനിക്ക് താഴെ ട്വിൻസ് ആണ്. ഓൾവേസ് 3 years ഗ്യാപ്പ് ആണ്. സോ വി ഹാഡ് സച്ച് എ ഫൺ ടൈം. ആൻഡ് എന്റെ അച്ഛൻ ഫസ്റ്റ് എന്നെ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ചേർത്തു, മ്യൂസിക് ക്ലാസ്സിൽ. He was a bank employee, so he cannot afford joining everybody to music class അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നെ തന്നെ മ്യൂസിക് ക്ലാസ്സിൽ ചേർത്തു. അപ്പൊ ഞാൻ അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കും. ഞാൻ ടീച്ചറിനെ പഠിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കും. പിന്നെ ഒരു സ്റ്റേജ് വന്നപ്പോ കീർത്തനയിലെ ഒരു ലെവൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജ് വന്നപ്പോ then it is better to learn from the teacher only. അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത്, ഇല്ല ഇനി പറ്റൂല, ഞാൻ സ്ട്രിക്റ്റ് ടീച്ചറാണ്. So that is when they started learning on their own. Yeah. But my teacher credited me that Charu, hats off to you. നല്ലോണം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. But that's a very good thinking from your father's end. It will be a practice for you as well, and at the same time you can be a teacher. Amazing. And it brings some bonding also, no? Correct, very true. Your father and mother രണ്ടുപേരും ആർട്സിൽ തന്നെയാണ്. Your family all in all is a package of arts and entertainment and music. So right now where are you staying? I'm in Bangalore. Okay. They are in Coimbatore. Coimbatore, right. So how is it going? നമ്മുടെ മോളും പാടോ? അതെ, അവൾ കുറെ വർഷം എന്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചു. ഇപ്പോ കലാവതി അവധൂത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വളരെ നല്ല സിംഗർ ടീച്ചർ രാഹുൽ വെള്ളാറുണ്ടല്ലോ, ചെറിയ പയ്യൻ പാടുവല്ലേ, ഫേമസ് സിംഗർ, അവന്റെ ടീച്ചറാണ്. സോ ഷീ ഹസ് ജോയിൻഡ് കലാവതി അവധൂത് ക്ലാസ്. സൂപ്പർ. ഐ ഹോപ്പ് ഷീസ് ഓൺലി ഡോട്ടർ അല്ലേ? അനിയനോ അനിയത്തിയോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചേച്ചി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇല്ല, ഉണ്ട്, എനിക്കൊരു മോനുണ്ട്, അവൻ ബാഡ്മിന്റൺ പ്ലെയർ ആണ്. നാഷണൽ പ്ലെയർ, ബാഡ്മിന്റൺ പ്ലെയർ. ഓ നൈസ്. എവിടെ മോന് ഉണ്ടോ അവിടെ? മോന് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടില്ല. അവൻ അണ്ടർ 19 ഫസ്റ്റ് ഇയർ, 17-year-old. Okay, super. So why not we continue this chat with ഒരു പാട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടായല്ലോ. ശരി. ശരണം തണികை വണ്ണ ശരവണ ബാബா நிந்தா ശരണം மீது கருணை புரிவாய் தனிஷோலை தணிகை வண்ண ശരവണ ബാബா நிந்தா ശരണം மீது கருணை புரிவாய்.
അമേസിങ് ചാരു. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. എനിക്ക് ആക്ച്വലി ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്രേസ് ആണ്. എനിക്ക് ഇതേമാതിരി പാടണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമാണ്, പക്ഷെ പറ്റാറില്ല. ബട്ട് ഐ അഡോർ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് എ ലോട്ട്. സോ അമേസിങ്. താങ്ക് യു ഫോർ സിംഗിങ് ദാറ്റ് സോങ്. നൗ മോളിലേക്ക് വരുവാണ്. മോൾ, ഹൗ ഡു യു എൻജോയ് സിംഗിങ്? I've been singing since I'm 4.5. It's like I do it in my free time and I love singing. Okay. So I also play the piano. അവൾ നല്ല ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. Right. I think Charu, your father was also a violinist. Violin വായിക്കുമായിരുന്നല്ലേ? റൈറ്റ്. നൗ ഒരു സിസ്റ്റർ വീണയിലോട്ടാണ്, മറ്റൊരാള് കീബോർഡിലോട്ടാണ്. സൂപ്പർ, ഗ്രേറ്റ്. എന്റെ ഫാദർ ആക്ച്വലി മജീഷ്യൻ ആണ്. He's a magician. I know, a well-known magician in India. I know, and your mother is also, she's only female. Exactly, only lady. And amazing. Now coming to ഈ ഒരു പാട്ടുകൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ, I happen to hear one song where mother daughter bonding ഉള്ള ഒരു പാട്ട് കേട്ടു. Then there was a song which you dedicated to your mother. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ടു ഹാർട്ട് സോങ്സ് ആണ് ചാരുയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് കൂടുതലും വന്നേക്കുന്നത്. എന്തായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു ബിഹൈൻഡ് സ്റ്റോറി? I always believe that ഒരു നല്ല ഫാമിലിയില് പിറക്കുന്നത് ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടി. സോ അത് ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവണം. സോ വി വാണ്ടഡ് ടു സേ അവർ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മ്യൂസിക്. സോ അച്ഛനക്കും അമ്മയ്ക്കും ചെയ്തു. For mother we did one song and for Guru we have done. ഫാദർക്ക് പെൻഡിങ് ആണ് ചെയ്യണം. Okay. So we wanted to contribute our thanks in the form of song. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആ മദേഴ്സ് ഡേ സോങ് ചെയ്തപ്പോ അത് വളരെ എല്ലാവർക്കും അത് ടച്ചായി. ആക്ച്വലി കുറെ പേര് ആ സോങ് കേട്ടിട്ട് കരഞ്ഞു വട്ടെ. പിന്നെ സ്റ്റീഫൻ ദേവസി സർ ആൻഡ് ഇവര് ജോൺ ശിവമണി അവരെല്ലാം കൂടി ആ സോങ് ചെയ്തു. അത് ക്രിയേറ്റീവ് കണക്ട് എന്നൊരു പേജ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ ഷെയർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ അവർ കണ്ടിട്ട് they messaged that it is a very lovely song and they cried listening to that song. Wow, super. ഞങ്ങൾ ഇനി എന്തായാലും ഈ അമ്മയും മോളും കൂടെ ഉള്ളൊരു പെർഫോമൻസ് കേൾക്കാം, if you don't mind. Can you both sing for us? மாடு மேய்க்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன், மாடு மேய்க்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன், காய்ச்சின பால் தரேன் கற்கண்டு சீனி தரேன், காய்ச்சின பால் தரேன் கற்கண்டு சீனி தரேன், கை நிறைய வெண்ணெய் தரேன் வெயிலிலே போக வேண்டாம், கை நிறைய வெண்ணெய் தரேன் வெயிலிலே போக வேண்டாம், மாடு மேய்க்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன், കായ്ച്ചിന പാലും വേണ്ടാം കற்കണ്ട് ചീനി വേണ്ടാം, കായ്ച്ചിന പാലും വേണ്ടാം കற்കണ്ട് ചീനി വേണ്ടാം, ഉല്ലാസമായി മാടമേത്ത് ഒരു നൊടിയിൽ തിരുമ്പിടുവേൻ, ഉല്ലാസമായി മാടമേത്ത് ഒരു നൊടിയിൽ തിരുമ്പിടുവേൻ, പോക വേണം തായേ തടൈ சொல்லாதே നീയേ, പോക വേണം തായേ തടൈ சொல்லாதே നീയേ. വാവ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്മയും മോളും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആണിത് അല്ലേ? അവളുടെ വോയിസ് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ അത് മീനിങ് കണ്ടിട്ട് അമ്മയും മോനുമായിട്ടുള്ള ഉണ്ടല്ലോ, യശോദാവും കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്ത്. പിന്നെ മുമ്പ് അവളുടെ ഒരു 8 വയസ്സ് ഉണ്ടായപ്പോ തന്നെ MS-ന്റെ ഒരു സോങ് അവളുടെ വോയിസിൽ എടുത്തിരുന്നു. അത് യൂട്യൂബിൽ എടുത്തിരുന്നു, മധുരാഷ്ടകം. സൂപ്പർ സൂപ്പർ. മോൾ അതിന്റെ 2 വരി പാടാവോ? ജസ്റ്റ് 2 lines from that. അധരം മധുരം വദനം മധുരം നയനം മധുരം ഹസിതം മധുരം ഹൃദയം മധുരം ഗമനം മധുരം മധുരാധിപതേരഖിലം മധുരം.
Okay, I'll just put you on hold. I'll come back to you. Moving on to my next guest, he is Jude Felix. He is into the fashion industry for quite a long time. He's also a show director in the fashion industry. So let me have a chat with him. Hi, Jude. Welcome to Kappa Prime Time. Hi, thank you so much. Thanks for having me. How are you? How's life treating you? Life is at the moment we can't say anything right now because of COVID-19, but it's fine. Right. We have to fight it and we have to survive. So it just goes on. Everything will pass. That's simple as that. Correct. Where are you staying? ഞാനിപ്പോ കൊച്ചിയിലാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം തുടങ്ങിയത്. അപ്പോഴേക്കും then I got stuck here. Basically I'm from Cochin, so otherwise I keep traveling to Bangalore and other places. So past 4 months I've been here in Cochin. Lockdown. Okay. Lockdown. You've been exploring, experimenting and creating a lot of wonders in the fashion industries as well. So 30 years, I think more than 30 years you've been in this industry. That's right, I have been. Yeah, I've been more than 35 years actually. More than 35. Wrong calculation. Okay. So more than 35 years. And you started as a hotelier, if I am not wrong, and then into fashion industry. How was that journey? Well, you could say that I was in the hospitality industry, which is നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള കൊച്ചിയിലുള്ള കെസിനോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു. I also worked with Sealord Hotel. അന്ന് that was only one. Sealord കഴിഞ്ഞിട്ട് then I jumped into casino for a while. Okay. So while I was working there, I always had a inclination towards fashion and all this stuff. So I just started slowly organizing things for the hotel. Hotel area functions and with the understanding with the management. Okay. And then also I've done a couple of shows for them, New Year shows. And one fine day I thought I should move my career from the hotel industry to the fashion industry. Correct. That's how it started. Designing, model coordination, event management, planning, show director. There's a lot of things in your bucket list. How do you manage all the schedules and ellam kude engane manage cheyunu? Are you right now focused in something? Enganeyanu? My forte is right now is show direction, okay. Which is absolutely on the fashion industry. But I am also, as you know, since I started my career after the hotel industry, I started my career with this fashion. Also at the sideways, I used to do the events. So one thing they are very particular about, for instance, we have done. We actually started with the Mercedes launch in Kerala. Mercedes in the first car launch in okay. They are very precise on timings, they set up and they know what they want, and then we have to deliver it on spick and pan. Precise. So certain things, when you work with all these big banners and everything, you will understand, how important to work with the bands and then the time. Correct. The timing, especially when it comes to it, and when it comes to implement it has to be, I want it in a certain way, and then I make sure that it has to be there. I don't get that satisfaction because every event I take it is it's my own. I don't take it as okay, it's somebody else's event. I just have to do something and get over it. Not like that. So for me, other fashion event marriage function, I'm a wedding planner also, so I go plan and everything has to be exactly how you think, and then work on it. Exactly, right. Okay, so that's why I started all this stuff, and then when it came to the fashion industry, basically Kochilla, nobody was there to deal with high-end fashion requirement actually, and also my set of friends actually, I used to find people, or rather the model material. I used to just straight away go and ask them, are you interested in modeling? There's something coming up. Then they will look at me, who are you? We don't know you. I said, listen, I do this kind of shows, and then talk to them, make them understand. The parents would be there sometimes, so I tell them this is how it
This is how it is. You can come down for the audition or come down for the practice and see how it goes. So likewise, made a lot of models from Cochin. Those days I'm talking about, we had a really good lineup from Cochin. We still have a lot of models from Cochin. And then I started doing with the shows in Cochin with all the only designer lines. Actually, I never used to do any mall shows or anything. So I used to do only the designer shows for the exclusive invitee crowd actually. Okay, Jude, I'll get back to you. Moving on to my next guest. He is a makeup artist and ഒരുപാട് പേര് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് സുന്ദരിമാരും സുന്ദരന്മാരാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. സോ ലെറ്റ് മീ വെൽക്കം ഹിം, രമേഷ് കണ്ണൻ. ഹായ് രമേഷ്, വെൽക്കം ടു കപ്പ പ്രൈം ടൈം. ഹായ്, നമസ്കാരം. സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. റൈറ്റ്. ഒരുപാട് സുന്ദരന്മാരും അതിലുപരി സുന്ദരികളെയും വാർത്തെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയാണ് രമേഷ്. എത്ര വർഷമായി ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്നു? ഇപ്പം ഏകദേശം കുറേ കാലമായിട്ട്. ഒരു 15 വർഷത്തിന് മേളിലായിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ്. എനിക്കൊന്ന് നമ്മുടെ കൊച്ചി എറണാകുളം ഭാഗത്തൊക്കെ രമേഷ് കണ്ണൻ എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതെ. ശരിക്കും ഈ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലും കാഴ്ചപ്പാടിലെല്ലാം നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെയായാലും ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ വരുന്നു, എങ്ങനെ ഗ്ലാമർ ആക്കാം എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ. മെയിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫീൽഡിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എന്നാലും ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക, അതിനുശേഷം അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അറിയുക. എന്താണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ്? ഒരു ക്ലയൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ രമേശ് എങ്ങനെയാണ് അവരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഷൂട്ടുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാഴ്ച മുൻപ് തന്നെ അവരായിട്ട് ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ മേക്കപ്പ് എല്ലാ ഷൂട്ടുകളും ചെയ്തേക്കണ എല്ലാ വലിയ ഷൂട്ടുകളെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരേ ഡയറക്ടറിനും അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറിന്റെയും ഐഡിയകൾ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ നമ്മളും കോസ്റ്റ്യൂമും ഈ 3 പേരും കൂടി ഈ 3 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് അതൊരു പ്ലാനിൽ എത്തിക്കുന്നത്. അല്ല നമ്മള് ഒറ്റ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു പോവില്ല. ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ സംഭവിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ എന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സൂപ്പർ. രമേഷ് കണ്ണൻ എന്ന ഒരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് വർക്ക് ഏതാണ്? ലൈക്ക് ഹൈലൈറ്റ് എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ഒരു യുണീക്ക് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാവും. എന്താണ് രമേഷിൻ്റെ ഒരു യുണീക്ക് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്? ഞാൻ കൂടുതലും ഹെയറും മേക്കപ്പും കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. മെയിനായിട്ട് അതാണ്. ഹെയർ ഒരു മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഹെയർ ഡ്രസ്സർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളൊരു ക്രിയേഷൻ അതിനകത്തേക്ക് എത്തില്ല. ഒരാളും കൂടിയും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും ക്രിയേറ്റീവായിട്ടൊക്കെ എത്തിക്കാൻ അതിനുവേണ്ടി രണ്ടും കൂടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, ഹെയറും മേക്കപ്പും. ഓക്കെ. ഒരുപാട് ഇന്റർനാഷണൽ, എനിക്കൊന്ന് പുറത്തെ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് വരുന്നത്. അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അതൊരു ട്രെൻഡായിട്ട് മാറുന്നത്. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡ്സ് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡിൽ? ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിലും വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കാറില്ല. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഹെയർ ആയിട്ടോ ഹെയർ ആണ് കൂടുതലും ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ മേക്കപ്പിന്റെ കുറെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ പുതിയത് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളെല്ലാം അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്താണ്. അപ്ഡേഷൻ നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് മേക്കപ്പില്. കറക്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നല്ല ഒരു പുറത്തുനിന്ന് ഒരു മോഡലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പെട്ടുപോകും നമ്മൾ അതിനകത്ത്. പക്ഷെ നല്ല പക്ക അപ്ഡേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ലോക്ക്ഡൌണിൽ ആരുടെ മുകളിലാണ് മുടിയുടെ മൊത്തം പരീക്ഷണങ്ങൾ? ഡെമ്മി ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു പിന്നെ ഡെമ്മി 2-3 ഡെമ്മികളുണ്ടാവും നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാനൊക്കെ. പിന്നെ സലൂൺ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ തന്നെ, റീമപ്പ് എന്നാണ് സെലൂണിന്റെ പേര്. ഓ സൂപ്പർ സൂപ്പർ. എത്ര പേരുണ്ട് അവിടെ വർക്കിംഗ് സ്റ്റാഫ്?
ഒരു 16-18 പേരോളം ഉണ്ടാവും. അടിപൊളി അടിപൊളി. ഈ ഒരു കരിയറിൽ, അതായത് നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ആയാലും ഹെയർ ആയാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചലഞ്ച് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഏതാണ്? ഘട്ടം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മളൊരു ഹെയറും മേക്കപ്പും അത്രയും തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും കോസ്റ്റ്യൂമും ഇതെല്ലാം ഈ 3 പേരും ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ മനസ്സിൽ തന്നെ ചെയ്താലാണ് അതിനൊരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിലും അപ്പുറം അതിലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക്. പിന്നെ അത്ര തന്നെ ഒരു മോഡലും സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കണം. അതും ശരിയാണ്. അതെ അതെ, ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം മോഡലിന്റെ ആ പ്രസൻസ് ആണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് വർക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലേ? രമേശ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ഇപ്പം 15 വർഷമായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്, എല്ലാ വർക്കുകളും പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും എടുത്തു പറയാവുന്ന 2-3 വർക്കുകളുണ്ടോ? അതായത് ഇതാണ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന്. ഞാനിപ്പോ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ജോസാലുക്കാസ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഹെവി വർക്കുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ. പിന്നെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ഇപ്പൊ ഞാൻ പോയി. പാരച്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹെയർ ഓയിലിന്റെ ആഡിന് വേണ്ടി. അത് ശരിക്കും എക്സ്റ്റൻഷൻ ഹെയറുകൾ പുതിയ, അതായത് ഹെയർ ഓയിലിന്റെ ആഡുകൾ ആ ഹെയർ എങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യണം അതിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും. അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇവിടെ കുറച്ച് വളരെ ചുരുക്കം ആളുകൾ, അത്ര ആളുകൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ഹെയറിനെ പറ്റി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഷാമ്പൂന്റെ ഒക്കെ പരിസരത്തില് ഹെയർ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് വരുന്നൊക്കെ. അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അതൊക്കെ ഒരു ഹെവി വർക്കുകളാണ്. ബിജി ഷാമ്പൂ, അതുപോലെ തന്നെ പാരച്യൂട്ട്, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ക്രിയേഷനാണ് ആ വർക്കുകളൊക്കെ. സൂപ്പർ ആയിട്ട്. ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ രമേശ്? ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് പഠിച്ചത്. മാക്സ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ്. അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കിട്ടാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. രമേശ്, എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഡൗട്ടാണ്, എല്ലാവരും മേക്കപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മേക്കപ്പ് സ്യൂട്ട് ആകുമോ? എല്ലാ അതായത് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരെയും നോക്കുമ്പം എല്ലാവർക്കും സ്യൂട്ട് ആകുന്നതാണോ ഈ മേക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്? ചിലർ പറയാറില്ലേ മേക്കപ്പ് ഇല്ലാണ്ടാണ് നിന്നെ കാണാൻ കൊള്ളാമെന്ന്, ചിലർ പറയും മേക്കപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലേ കൊള്ളത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയും. സോ അത് എന്താണ്, നമ്മുടെ കുഴപ്പമാണോ അതോ മേക്കപ്പ് സ്വന്തമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ? കുറെ ആളുകൾക്കൊന്നും ഈ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ ബേസിക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയൊന്നും ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന ട്രെൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓവർ വൈറ്റ് ആയിട്ട് പുട്ടിയടിച്ച പോലെ ഒരു ഷൂട്ടുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാൻ പറ്റും. കല്യാണമായാലും വെഡിങ് മേക്കപ്പിലായാലും കണ്ടറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഫേസും നമ്മുടെ ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഹാൻഡൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റും. ഹാൻഡ് കളർ വേറെ, നെക്ക് കളർ വേറെ, ഫേസ് കളർ വേറെ, അങ്ങനെ 3 കളറിലൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അതൊന്ന് റൈറ്റ്. ജസ്റ്റ് ആൻ അഡ്വൈസ് ടു എവറിബഡി. ഒരു പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ, സാധാരണ വീട്ടിൽ നിന്ന് കോളേജിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അത്യാവശ്യമായിട്ട് കയ്യിലുണ്ടാവേണ്ട 3 സാധനങ്ങൾ ആസ് എ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ത് തോന്നുന്നുണ്ടാവണം? മേക്കപ്പ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കോമ്പാക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പാക്ട് പൗഡർ കോമ്പാക്ട്, ജസ്റ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക്, അങ്ങനെയുള്ള വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങള്. ഓവർ മേക്കപ്പിന്റെ ആവശ്യം ഇപ്പൊ വരുന്ന എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും HB പ്രോഡക്റ്റുകളും എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്ക് നോർമൽ ഇട്ടാൽ തന്നെ ഭയങ്കര നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കും. അത് അങ്ങനെ ഒരു ഓയിൽനെസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഫ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ജസ്റ്റ് പഫ് ചെയ്താ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ണെഴുതാ, അതുപോലെ ലിപ്സ്റ്റിക് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം. അത്തരം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതിയായിരുന്നു. Thank you so much, Ramesh. I'm just putting you on hold. ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ചു വരാം. So, Charu, now coming to your career, playback singing വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഡെബ്യൂ തമിഴിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട് ചാരു. അതും എ റഹ്മാന്റെ സിസ്റ്റർ റേനയുടെ മ്യൂസിക്കിനാണ് പാടിയേക്കുന്നത്. How did you get into film singing? അത് ആക്ച്വലി ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചെന്നൈ പോയിരുന്നപ്പോ അവിടെ വളരെ, ഞാൻ ആക്ച്വലി മാരേജ് ആയിട്ട് പൂനാലായിരുന്നു. അപ്പൊ പൂനാലിന്ന് ഫോർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ രാഗമാലിക കോമ്പറ്റീഷൻ JRTV, അതില് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെന്നൈ വന്നിരുന്നു.
അതില് ഒരു എപ്പിസോഡ് ബിൻ ചെയ്തു. പിന്നെ എനിക്ക് മോളെ കൺസീവ് ആയതുകൊണ്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ ഞാൻ വന്നിരുന്നപ്പോ വളരെ അവിടെ മഴ വന്നിരുന്നു ചെന്നൈയില്. സോ 7 days ലോക്കൗട്ട് ആയി, എല്ലാരും പുറത്തു പോകാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെയായി. അപ്പൊ ഞാന് അവിടെ എന്റെ റിലേറ്റീവ് ആയ വീട്ടിലായിരുന്നു. സോ വി ക്യാൻ ട്രൈ നൗ ഫിലിം കിട്ടുമോ നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു ഡയറക്ടറി ഉണ്ട്. ആ ഡയറക്ടറി മേടിച്ചിട്ട് അതിലെല്ലാം ഫിലിം മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ്, സിംഗേഴ്സ് എല്ലാവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ അതിൽ കിട്ടും, ചെന്നൈയിൽ കിട്ടും. സോ അത് മേടിച്ചിട്ട് അതിലെല്ലാരും വിളിച്ചിട്ട് സോങ് അയക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ രഹാന പടത്തിൽ അയച്ചപ്പോ അവർക്ക് കോൾ വന്നു. ഷി വാസ് വെരി നൈസ് പേഴ്സൺ. അവരുടെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പറയുമല്ലേ, ഭജന്റെ മുമ്പ് ഭോജനം, ഭജൻ പാടുന്ന മുമ്പ് ഭോജൻ. അതുപോലെ എനിക്ക് ഫുഡെല്ലാം കൊടുത്ത് എന്നെ ഈസ് ചെയ്തു. നമുക്ക് ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും. കണ്ണും കണ്ണും കലந்து സ്വന്തം കൊണ്ടാടുതേ, എണ്ണും പോതേ ഉള്ളം പന്താടുതേ. കണ്ണും കണ്ണും കലந்து സ്വന്തം കൊണ്ടാടുതേ, എണ്ണും പോതേ ഉള്ളം പന്താടുതേ. കന്നി என்றே நாடி கைகளை பிடித்தான், காதலி என்றென்னை கொஞ்சி அழைத்தான். கண்ணும் கண்ணும் கலந்து சொந்தம் கொண்டாடுதே. Now, A.R. Rahman's birthday special ne vendit also you dedicated a song, right? Enikku thonu your sister is also, I mean sisters um idupole special days ningada mette band aanengilum special occasions nokke eppozhum pop up aavum and aa paattal viral aavum. So adupole you are making everybody special, which is again speciality of your group as well. Super. So why not say matra enne vittu poi women's ne varnam cheyanam. Eppoഴും മാർച്ച് ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ എക്സാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നോക്കാം. Okay, right. नग में है जागती सोती फिजाओं में, हुस्न है सारी अदाओं में, इश्क है जैसी हवाओं में. हो नग में है जागती सोती फिजाओं में, हुस्न है सारी अदाओं में, इश्क है जैसी हवाओं. Right. So anyways, it was really nice talking to both of you. Nice amma, nice daughter, nice sisters. So your parents must be lucky. Right. So anyways, do convey all our regards to everybody out there. So thank you so much. എനിക്കും ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. My sincere and heartfelt thanks to Kappa TV for giving us this wonderful platform. ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ തൈക്കുടം ബ്രിഡ്ജ് വന്നിരുന്നു ബാംഗ്ലൂർ. അപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കപ്പ ടി വി സുമീഷ് സാറ് കിട്ടി. അപ്പോ ഞാൻ എന്റെ സോങ്സ് അയച്ചു വെച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി. സോ വി ആർ വെരി വെരി താങ്ക്ഫുൾ ടു കപ്പ ടി വി ഫോർ ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. അത് മാത്രമല്ല, വി ആർ എക്സ്ട്രീംലി താങ്ക്ഫുൾ ടു ഓൾ കേരള പീപ്പിൾ, ഓൾ കേരളൈറ്റ്സ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര നല്ല ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ പാട്ട് മൂലം. ഞങ്ങളുടെ മദേഴ്സ് ഡേ സോങ്ങും കേരളത്തിലെ നല്ലോണം പോയിരുന്നു. ഞങ്ങളെ കുറച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് കേരള പേപ്പേഴ്സിലും. പിന്നെ വെരി വെരി താങ്ക്ഫുൾ ടു കേരളൈറ്റ്സ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് us. We hope the support will continue in the future also. Thanks a lot. Thank you so much for being on our show. So keep singing and hope to see you soon in Malayalam films as well. Thank you, Cynthia. Thank you, Molu. Bye-bye. Bye. Bye. Moving on to my next guest, she is a versatile singer, Ambili Prabhakaran. So Ambili adimanoharamaya paattukalum kekkam vishesham ariyam. Hi Ambili, welcome to Kappa Prime Time. Thank you very much. അമ്പിളി കുട്ടിക്കാലം മുതലേ പാടാറുണ്ടോ, അതോ ആരാണ് ആക്ച്വലി അമ്പിളിയുടെ ഒരു ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടന്ന ഒരു ഗായികയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്? കുട്ടിക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ പാട്ട് പാടിയിരുന്നു. സത്യത്തിൽ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് പാട്ട് വളരെ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ കേൾപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാനിങ്ങനെ പണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ 1-2 പ്രാവശ്യം കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ കൂടെ പാടാൻ ശ്രമിക്കുകയും മോളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരത് എൻകറേജ് ചെയ്യുമായിരുന്നു.
അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അച്ഛനും അമ്മ തന്നെയാണ് എന്നിലൊരു സിംഗർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തിയത്. Ambili, are you a trained singer? I think you are a trained singer. ആരൊക്കെയാ ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ ആരാ? ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ഞാൻ ആക്ച്വലി പഠിച്ചത് ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോട്ടപ്പ് UAE-ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു 3-4 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു ടീച്ചറുടെ പേര് ലതാ വാര്യർ എന്നായിരുന്നു. ആ ടീച്ചറുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടാണ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഫസ്റ്റ് ബേസിക്സ് ഒക്കെ പാട്ടിൻ്റെ. അതിനുശേഷം പിന്നീടൊരു മറ്റ് ദുബായിലുള്ള മറ്റൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു 8 വർഷത്തോളം ഗിരിജ കെ അടിയോടി എന്ന് പറയുന്ന ടീച്ചറെ അടുത്ത് പഠിച്ചു. പിന്നെ ഹയർ ക്ലാസ്സസൊക്കെ ആയപ്പോൾ പഠിക്കാനൊക്കെ കൂടിയപ്പോൾ പിന്നെ വീക്കെൻഡ്സ് ഒരു സാറ് വന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുമായിരുന്നു വീട്ടിൽ. സാറിൻ്റെ പേര് ബാബു മാഷ് എന്നായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പഠിത്തം 12th ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നാട്ടിൽ വന്ന് ബിടെക്കിന് ചേർന്ന സമയത്തും ഇതുപോലെ 1-2 മാഷുമാർ വീട്ടിൽ വന്ന് പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ഷാജി മാഷ്, ജയറാം തിരുവല്ലാമല എന്ന് പറയുന്ന മാഷ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക്. സത്യത്തിൽ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതെനിക്കൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശൈലിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് വല്ലാതെ ഭാഗ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക്. അംബിലി ഗൾഫിലായിരുന്നു, UAE-ലായിരുന്നു. അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു ഹാട്രിക്ക് എന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കലാതിലകമായിരുന്നു, അടുപ്പിച്ച് 3 വർഷമായിട്ട്. ഈ ഒരു മേഖലയിൽ പാട്ടിൽ മാത്രമാണോ അതോ ഡാൻസും നൃത്തം എല്ലാം ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ? ഞാൻ പണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റേജ് ഷോസും മ്യൂസിക്കൽ പ്രോഗ്രാംസിലും ഒക്കെ പാടിയിരുന്നു. UAE-ൽ ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് സ്റ്റാർ നൈറ്റ്സ്, ഒരുപാട് മ്യൂസിഷ്യൻസിൻ്റെ സ്റ്റാർ നൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ P ജയചന്ദ്രൻ സാറ്, P ലീല മാം, പിന്നെ ഉണ്ണിമേനൻ സാറ്, സുജാത ചേച്ചി, KPSC സുലോചന മാം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിഷ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് ഷോസിലൊക്കെ എനിക്ക് അവരോടൊപ്പം സ്റ്റേജ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയങ്ങളിൽ അവിടെ UAE-ൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് അസോസിയേഷൻസിൻ്റെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽസിൽ അതിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ട് 3 വർഷത്തോളം കലാതിലകം അടുപ്പിച്ചായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ എൻ്റെ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ഒരു UAE-ലുള്ള ഒരു പോപ്പുലർ FM സ്റ്റേഷനിലെ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ചൈൽഡ് RJ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനും ഓഫർ തന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 8 വർഷത്തോളം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്കൂളിംഗ് ടൈമിൽ തന്നെ ചൈൽഡ് RJ ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ 1-2 മ്യൂസിക് ആൽബംസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ സമയത്ത്. രാഘവ് മാഷിൻ്റെ സംഗീതത്തിൽ ചൊവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സാറിൻ്റെ ലിറിക്സിൽ ഒരു ഡിവോഷണൽ മ്യൂസിക് ആൽബം ചെയ്തിരുന്നു. കൃഷ്ണ എന്ന് പേരായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണ എന്നായിരുന്നു ആ ആൽബത്തിൻ്റെ പേര്. പിന്നീട് G വേണുഗോപാൽ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആൽബം ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റഡീസും കഴിഞ്ഞ് ബിടെക്കൊക്കെ പഠിക്കാനായി നാട്ടിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കൊരു മറ്റൊരു പോപ്പുലർ TV ചാനലിൽ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അമ്പിളിക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട് മ്യൂസിക്കിലേക്ക് വരണമെന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബാൻഡ് ഫോം ചെയ്തു. ആൻഡ് ആരൊക്കെയാണ് ആ ബാൻഡ് മെമ്പേഴ്സ്? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ബാൻഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? വളരെ എനിക്കൊന്ന് ഒരു ഹ്യൂജ് ഓഡിയൻസ് തന്നെ ഉണ്ട് ആ ഒരു ബാൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലൈനപ്പ്, എങ്ങനെയാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? ബാൻഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി കുറച്ച് നല്ല പാട്ടുകൾ പാടണം, പാടി റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിൽ. അപ്പോഴാണ് ആ മ്യൂസിക്കിനൊരു ബാക്കിംഗ്, ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ ഒരു ബാക്കിംഗ് വേണമെന്ന് ഒരു തോന്നലുണ്ടാവുകയും
അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു ബാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോഴാണ്. അങ്ങനെയാണ് റാൽഫിൻ സ്റ്റീഫൻ എന്ന് പറയുന്ന മ്യൂസിഷ്യൻ, എക്സെപ്ഷണലി ടാലൻറ്റഡ് മ്യൂസിഷ്യനാണ് ആളെ പരിചയപ്പെടുന്നതും. അങ്ങനെ പിന്നെ ആ ബാൻഡ് കുറച്ച് മ്യൂസിഷ്യൻസായിട്ട് ഫോം ആവുന്നതും. അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ മെമ്പേഴ്സും ഹൈലി ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിഷ്യൻസ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനും വളരെ വളരെ എന്താ പറയുക, ഈസി ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഓരോ റെക്കോർഡിങ് സെഷൻസും ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ അത് എല്ലാം കേട്ട് പബ്ലിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വളരെ നല്ല പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കും ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ആ ഒരു സക്സസ് ശരിക്കും ഓരോ ടീം മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയുമാണ്. ശരിക്കും എല്ലാവരുടെയും ഒരു ടീം വർക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും സന്തോഷം. Okay, Ambili, I'll come back to you. Jude. Jude ചെയ്ത ഒരുപാട് സ്റ്റേജ് ഷോ ലൈക്ക് ഫാഷൻ ഇവൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, വലിയ വലിയ ഇവൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ്, ഫെസ്റ്റിവലായിട്ട് തന്നെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ഒക്കെ within like India-ക്കുള്ളിലാണോ, or have you done it abroad recently? I actually did a major show beginning of this year in Dubai, which is like one of the best runway I have seen in my life, and the lighting. It was in Dubai Trade Center for We India Fashion ദുബായ് ബേസ്ഡ് ഒരു മലയാളി കപ്പിളാണ്. അവരുടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രീ ഷോ നമ്മളിവിടെ കൊച്ചിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു 2-3 വർഷം മുമ്പ്. ദാറ്റ് അഗെയിൻ വിത്ത് വാസ് ഓൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഡിസൈനേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആപ്പടെ നോൺ designers, to almost all the A-line designers also. So Indian annu Kochili chedapikkum we had only Ashmita Marwa and Digvijay Singh. Then we had all the designers from Dubai and Italy and Paris, New York. Okay. So it was like all dealing with these international designers who had walked for the New York Fashion Week and Milan Fashion Week. I am very glad because I had the privilege to work with them, because I don't think anybody has worked with any New York or Milan Fashion Week designers. So we get to learn that. So it was really awesome working with them. And then after that, I had so many shows, and then the second season happened in Dubai this year, the beginning of this year in Dubai, which is we had a stage set up about 50 by 100 is the stage alone, and the runway was 25 feet into 120 feet long. With absolutely white light, and then it was like only a lot of guests was like absolutely on royal families and stuff like that. And the designers again from Serbia, New York, Milan, all international designers. Nice. Which again was like a great show with all the international models as well. So it was like a lot of tasks because it was just one day show with almost 10 designers. Right. One day show. I had to fly overnight there, do all the fittings and everything. A lot of issues with the model shortage, because Dubai is kind of very strict about the models and all this stuff. So, but somehow we pulled it. It came out really good. Wow. Okay. Like being a show director, it requires a lot of patience. Has it like come 100%. Has it come to a point 100%. Where you lost your temper and you're like, any moments like that? I generally don't lose my temper. Generally don't. Because lose your temper, like that's not going to take you anywhere actually. So I try to be very calm and quiet, even if the models makes any mistakes, or anybody in the backstage for that matter. I will take it very calm, and I
call them personally and tell them, listen, this is not the way to do it. If you are professional, act as a professional. Like don't, think, okay, I can just finish this and go off. Like, if you want to get your career across, like, you have to be very professional, especially being in the model industry. Like, timing is very important for it. Correct. Like, values for time. I think sometimes, most of the time here, people don't value for the money. I mean, for time. So I get a little pissed off when people don't come on time and stuff like that. So I make sure everything falls in time. Super, right. Now that you've been in the fashion industry for quite a long time, one personal question is like, what is your own style statement that you have set for yourself? My mindset is like, getting the fashion industry into a different level altogether in Kerala. I don't do shows just in Kerala alone. I mean, I do all over, like, South India, like Hyderabad, Delhi, Bombay. Bombay, only one show I've done, but Chennai, Hyderabad, and Delhi, yes, I've done it. So my thing is to get the level of show level in a different level in Kerala, basically. A lot of fashion is happening here. I still not satisfied with a lot of setup here, because it also depends on the organizers, because sometimes even if we tell them this is what you require it and this is how you should do it, make the industry a little more on the upper scale actually. Sometimes, when they do a fashion week here, they will just forget all these norms and then just get whoever comes on and then put them on the show. So for me, myself being an artist, you could call it, when I see some upcoming designers, we try to promote, but it has to be up to the mark. I mean, like, you cannot, for instance, like, not everybody can be a model. Why would a model be a model? So it has to be, or he or she has to be a model material. Otherwise, you can't call. I get 101 calls every day asking for, can I be a model? Then I ask, certain specification about the height. Height is not a big deal, but I'm talking about the looks, the self-confidence, and all these things. And I tell them, listen, in terms of becoming a model, what it takes is to be all your attitude, your confidence, and the way you present yourself, because not everybody can be in the front line actually in the fashion industry, and if you have to be there, there's a lot of hard work. Super. Right now, Jude, is there like any projects which are planned for the next year or anything? Because now it's lockdown and everything is closed. Actually, I got 4 projects in hand, which is the online auditions is going on actually. It was like one is for the Miss and one is for the Misses, and one is for the kids and one is again for Miss under one of the event organizers here. So I've been in consultation with them. So we almost got all the auditions over. We make them online audition and got selected. So we're just waiting for the whole thing to subside. They said September it should be okay, because that's where, as of now, the shootings are started. So they think it can happen in September, but I'm not very sure about it. We have a video shoot happening by this month end for the whole pageant actually. It's a pageant actually. So it's a good participation we got this time, and also tied up with another virtual fashion pageant, as I'm a groomer and a mentor and also a judge for a virtual fashion show, a Chennai-based company. So that's also happening. So Mashallah. Fingers crossed. Let's see how things work. Everything will happen good. So thank you so much, Jude. It was really nice having a chat with you and to get to know what exactly you're doing right now. So thank you so much. Thank you very much. Thanks for having me. Thanks a lot. You too. Bye. Thank you. Moving on to Ramesh. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മേക്കപ്പ് സ്റ്റൈൽ ഏതാണ്? എന്താണ്? ചിലർ എയർ ബ്രഷ് മേക്കപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ്
ഞാൻ ശരിക്കും എയർബസിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില് എറണാകുളത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ അതിനുവേണ്ടി ഒരു 20 ദിവസം ക്ലാസ് അറ്റൻഡ്. ബേസിക്കലി ഞാൻ ആർട്ടിസ്റ്റാണ്, കാരിക്കേച്ചർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതിന്ന് ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് സിനിമയിൽ ഞാൻ ആർട്ടിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടിങ് സിനിമ ആർട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ സിനിമ ആർട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്കൊന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പിന്നെ മേക്കപ്പില് അസിസ്റ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരു തോന്നി. പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു നിൽക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പിന്നെ ചെന്നൈയിൽ പഠിക്കണം തോന്നി. പിന്നെ അങ്ങനെ 2 വർഷം അവിടെ പോയി. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിരുന്നു അവിടെ. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വന്നു. കുറച്ച് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്ന ഡാലു അങ്ങനെ കുറെ ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ഷോസും മിസ് കേരളയൊക്കെ മിസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ അതെല്ലാം ചെന്നൈയിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. എന്താണ് രമേശിന് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷനിലുള്ള വുമനോട് അല്ലെങ്കിൽ ലേഡീസിനോട് പറയാനുള്ള ഒരു പീസ് ഓഫ് അഡ്വൈസ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു മേക്കപ്പ് ആൻഡ് ഹെയർ? മെയിൻ ആയിട്ട് മേക്കപ്പിലെ പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ഇഷ്ടംപോലെ മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൈ കിട്ടുന്ന എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യരുത്. ഏതെങ്കിലും നല്ല ബ്രാൻഡുകൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഔട്ട് ഉണ്ടാവും. കുറച്ചും കൂടി നല്ല ബ്രാൻഡുകൾ ഇപ്പം കുറച്ചും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോബി മാക് അങ്ങനെ അത് പ്രൊഫഷണൽ യൂസിങ് ആണ്. പക്ഷെ എന്നാലും പേഴ്സണൽ യൂസിനൊക്കെ അതും നല്ലതാണ്. വളരെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് അതൊക്കെ. ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗംഭീരമായിട്ട് നിൽക്കും. അത് ലാസ്റ്റിങ്ങും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫേസിന് അത്ര വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതെ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. രമേശിന് ഇനി ഇപ്പം പെൻഡിങ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും വർക്ക്സ് ഉണ്ടോ? ഫിലിമിലായാലും ആഡ്സിലായാലും ഏതെങ്കിലും വർക്കിംഗ് പെൻഡിങ് ഉണ്ടോ? ഞാൻ നിലവിൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഒരെണ്ണം. ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളുണ്ട്. ഈ ജ്വല്ലറി ഷൂട്ടാണ് വരുന്നത്. ഒരുപാട് ബ്രൈഡൽ മേക്കപ്സും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? ബ്രൈഡ്. ഈ ബ്രൈഡൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിൽ 50 പേരിൽ ചുരുങ്ങിയ ആൾക്കാരെ പങ്കെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ബ്രൈഡൽ മേക്കപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ബാധകമുണ്ടോ? കാരണം ഒത്തിരി പേരില്ലല്ലോ, കുറച്ച് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ലൈറ്റ് ആക്കിയാൽ മതി, അങ്ങനെ വല്ല റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും. അതൊരു ചോദ്യമാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഏകദേശം ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് എല്ലാവരും കൂടി ഒരു 15 താഴെ കല്യാണങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു. അത് ഈ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണത്. ആള് കുറവാണ്, നമുക്ക് അത്ര മേക്കപ്പ് വരും. പക്ഷെ ഞാൻ അതിനകത്ത് കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല കേട്ടോ. ആളില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഓക്കെ, സൂപ്പർ. എന്നാലും രമേശിന്റെ വർക്കൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് പോട്ടെ. സംസാരിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോട്ടെ. Okay. Thanks a lot, Ramesh. Bye. Moving on to Ambili. മ്യൂസിക് മോജോയിൽ അമ്പിളിയുടെ ഗ്യാങ് അടിപൊളിയായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്കുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഹൗ ഡിഡ് യു ഫൈൻഡ് യുവർ സെൽഫ് സിംഗിങ് ഇൻ മ്യൂസിക് മോജോ ആൻഡ് അതിനുശേഷമുള്ള ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? തീർച്ചയായിട്ടും മ്യൂസിക് മോജോ സെഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി എൻ്റെ മ്യൂസിക്കൽ കരിയറിൽ കുറച്ച് നാളത്തെ ഒരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം നല്ല ഒരു മ്യൂസിക് സെഷൻ തന്നെയായിരുന്നു മ്യൂസിക് മോജോ. അതിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വേദിയിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് ശരിക്കും ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് തന്നെയായി. അതിൽ ഞാൻ പാടിയ ഓരോ പാട്ടുകളും പോപ്പുലർ ആയി എന്നറിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്.
അമ്പിളിയുടെ ഒരു വൈറലായ ഒരു പാട്ടാണ് കണി കാണും നേരം, ആ ഒരു നമ്മൾ വിഷുവിനൊക്കെ പാടുന്ന പാട്ടില്ലേ. സോ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹിറ്റായി. എനിക്കൊന്ന് ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ ആ പാട്ട് ആണ് വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് പാടിയപ്പോഴത്തേക്കും തോന്നിയായിരുന്നോ ഈ പാട്ട് എത്രത്തോളം ഒരു ഹിറ്റ് ആകുമെന്ന്? ഓർ വാസ് ഇറ്റ് എ ഷോക്ക് ഫോർ യു? ഒരിക്കലും ഇത്ര പോപ്പുലർ ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. ഞങ്ങളെല്ലാവരും മാക്സിമം നന്നാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തത്. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പാട്ട് പാടി വെച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ റാൽഫിനും ടീമും അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഓർക്കസ്ട്രേഷനും ഒക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രത്യേകം പറയേണ്ടത് ആ പാട്ടിൻ്റെ ഡിവിനിറ്റി ഒന്നും കളയാതെ തന്നെ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ആ എൻറ്റയർ ടീമിന് തന്നെയാണ്. കണി കാണും നേരം കമലനേത്രന്റെ നിറമേറും മഞ്ഞത്തുകിൽ ചാർത്തി തനകിങ്ങിണി വളകൾ മോതിരം അണിഞ്ഞു കാണേണം ഭഗവാനെ. അമ്പിളി ഇപ്പം എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പം എല്ലാവരും ഒരു വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ഞാനിപ്പോൾ ഖത്തറിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഖത്തറിൽ ഹസ്ബൻഡും മോൻ്റെ ഒപ്പമാണ് താമസിക്കുന്നത്. സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അബ്രോഡാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സംഗീതം കളഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹസ്ബൻഡും മോനും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ഗെറ്റ് ടുഗെദർ പോലെയൊക്കെ പാടാറൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ COVID-19 പാൻഡമിക് കാരണം ലോകമെമ്പാടും എഫക്റ്റ് ആയ പോലെ ഇവിടെയും എഫക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഓരോ എഫക്റ്റഡ് കേസസ് കൂടുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശരിക്കും ഈ അസുഖം എല്ലാവർക്കും മാറട്ടെ, കംപ്ലീറ്റ്ലി വേൾഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ വൈറസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിനോട്. അമ്പിളി നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അമ്പിളി പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാട്ടും കൂടി പാടാം. പകലൊളി മായുമ്പോൾ ഇരുളല മൂടുമ്പോൾ പകലൊളി മായുമ്പോൾ ഇരുളല മൂടുമ്പോൾ ഇരുളു വീഴും വഴിയലി തനിയെ പോകുമ്പോൾ വിങ്ങുമീ രാത്രി തൻ നൊമ്പരം മാറ്റുവാൻ അങ്ങകലേ നിന്നു മിന്നും നീ പുണർന്നൊരേ താരകം. സൂപ്പർ സൂപ്പർ. അമ്പിളിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോജക്ട്സ് ഏതാണ്? ഇസ് ദർ എനി പെൻഡിങ് പ്രോജക്ട്സ് ഓർ എനി പ്രോജക്ട്സ് ഇൻ ദ പൈപ്പ്ലൈൻ വിച്ച് ഇസ് യെറ്റ് ടു ബി റിലീസ്ഡ്? ഫ്യൂച്ചർ പ്രോജക്ട്സ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ സമയമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒരു സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റില്ലാണ്. പക്ഷേ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും എല്ലാതും ഇനി പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മുമ്പ് വന്ന മ്യൂസിക് മൊജോ സെഷൻ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് വെൽ വിഷേഴ്സും ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനിയും ഒരുപാട് കേൾക്കാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഇനിയും നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല നല്ല പാട്ടുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇനിയും ഒരു സെഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് കൂടി എനിക്ക്, മ്യൂസിക് മൊജോ സെഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് കൂടി എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. Thank you so much, Ambili. You are an amazing person. So keep up the good work. Keep singing and keep smiling as always. Thank you so much for being on our show. Once again, thank you very much, Cynthia. പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ എനിക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിൽ എൻറ്റയർ കപ്പ TV ടീമിനോട് നന്ദി പറയുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ. Thank you very much. So here we come to the end of this beautiful episode. ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ ഗസ്റ്റുകളും Charumathy, Neeraja, അതോടൊപ്പം തന്നെ Jude, Ramesh and Ambili. Thanks a lot for being on our show and entertaining us. We'll be coming back with yet another set of guests in the next episode. Till we meet again, it's Cynthia signing off. Bye-bye.